جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی مختصر ویڈیو میں سنتوں پر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے اور ثواب اس سے کیا ملتا ہے، میں یہ بتاؤں گا۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سنتوں بھری زندگی گزارنے کو ضرور ترجیح دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنت کہتے کسے ہیں؟ تو سنت اسے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے اس کو سنت رسول کہتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، آرام کیسے فرماتے تھے، تو اس کو سنتیں کہا جاتا ہے، سنت رسول کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی، یعنی تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ کے رسول نے امتیوں کو حکم دے دیا کہ تم پر میری سنتوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آج کیسا بھی مسلمان ہو، وہ کتنے ہی چاہے گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، اس کے دن و رات صبح و شام کیسے ہی کیوں نہ بسر ہو رہے ہوں، لیکن ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ جنت میں جانے کی تمنا ہر مسلمان کو ہے، لیکن صرف خواہش کرنے سے جنت نہیں ملتی بلکہ ویسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے کیا مژدہ جاں فضا سنا دیا ہے اپنے امتیوں کے لیے کہ جو کوئی بھی میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے اسے کرنا کیا ہوگا؟ سنتوں پر پابندی سے عمل کرنا ہوگا۔ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ سرکار کی سنتوں سے جو محبت کرتا ہے، یعنی ان پر جو عمل کرتا ہے، سرکار اسے خوشخبری عطا فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کے طور طریقوں پر عمل کرتا ہے۔ کوئی نوجوان فلمی ہیرو کی کاپی کرتا ہے، ناچنے گانے والوں کی کاپی کرتا ہے تو انہی کے جیسے بال رکھتا ہوا نظر آتا ہے، انہی کے جیسا چلتا ہوا نظر آتا ہے، انہی کے جیسا لباس پہنتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس نوجوان کو اس فلمی ہیرو سے محبت ہے، لہذا اس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو معلوم کیا ہوا، جو بھی جس کے طریقے پر عمل کرتا ہے اس کی محبت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے جو بھی انسان، جو مسلمان سرکار کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، یہ محبت رسول کی دلیل ہے۔ اور جو محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تقاضا یہی ہے محبت رسول کا کہ سرکار کی ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے۔ تو گویا محبت رسول کا تقاضا بھی ہے سنت رسول پر عمل کیا جائے، اور محبت رسول کی دلیل یہ ہے کہ سنتوں بھری زندگی گزاری جائے۔ ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فساد امت کے وقت جو میرا امتی میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فساد امت کے وقت کا مطلب کیا ہے؟ ایسا وقت جب لوگ سنتوں پر عمل کرنے شرمانے لگے، سنتوں پر عمل کرنے سے کترانے لگے، تو ایسے وقت میں کوئی مسلمان سرکار کی کسی سنت کو زندہ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کے زندہ کرنے پر کیوں ہے؟ تو علماء اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں، تلوار سے جو مر جاتا ہے، تلوار سے جو قتل ہو جاتا ہے، جو انسان شہید ہو جاتا ہے، تو وہ تلوار کی ایک ہی ضرب میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مسلمان سنتوں بھری زندگی گزارتا ہے، زمانہ اسے دن رات تانا دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان
सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारना शुरू करता है, सुन्नतों भरा लिबास पहनना शुरू करता है, सुन्नतों भरे बाल रखना शुरू करता है, चेहरे पर दाढ़ी मुबारक सजा लेता है, सर पर टोपी या अमामा शरीफ पहन लेता है, लोग उसे ताना देते हैं, अरे ये नौजवानी में क्या मौलाना बन गए हो, ये तो बूढ़े होने के बाद करने के काम है, बूढ़े होने के बाद दाढ़ी छोड़ना है, बूढ़े होने के बाद टोपी अमामे की पाबंदी करनी है, बूढ़े होने के बाद सुन्नतों पर अमल करना है। दिनों रात जो जमाना ताना देता है, उस ताने को वो मुसलमान अल्लाह रसूल के लिए बर्दाश्त करता है, तो उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करता है, महज अल्लाह रसूल की रजा के लिए जमाने के ताने को बर्दाश्त करता है अल्लाह तबारक व तआला, इसीलिए उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, एक और हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए अपने पीछे 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरा सुन्नत है, मेरी सुन्नत है, इनको मजबूती से पकड़ो, कभी गुमराह ना होगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की फजीलत तो आपने सुन ली। सरकार ने फरमाया कि ऐसा शख्स मेरे साथ जन्नत में जाएगा, और सुन्नतों पर जो अमल करता है ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला भी अपना महबूब बना लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह से अगर मोहब्बत का दावा करते हो तो उसके लिए रसूल की इत्तिबा करो, और जब तुम रसूल की इत्तिबा करोगे तो मैं तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लूंगा, अपना महबूब बना लूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अगर कोई दावा करता है कि मैं मोहब्बत रसूल करता हूँ, रसूल से मोहब्बत करता हूँ, तो उसकी दलील के तौर पर उसे रसूल की इत्तिबा करनी पड़ेगी, रसूल के सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन कोई अगर दावा मोहब्बत रसूल का करता है और काम शैतान के करता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा शख्स झूठा है। जो दावा मेरी मोहब्बत का करे लेकिन काम शैतान के करे, ऐसा शख्स झूठा है। कौन फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारोगे, सरकार के साथ जन्नत में जाओगे, और अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा भी बना लेगा। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारता है, हर काम सरकार की सुन्नत के मुताबिक करता है, तो अल्लाह ताला उसे 4 इनामात से सरफराज फरमाता है। पहला इनाम क्या है? जो मुसलमान सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला नेक और मुत्तकी लोगों के दिलों में उस मुसलमान की मोहब्बत पैदा कर देता है। और दूसरा इनाम क्या है? उसके हासिदीन और मुखालिफीन जो होते हैं, उनके दिलों में उस मुसलमान की हैबत डाल देता है जो सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारता है। और तीसरा इनाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। और चौथा इनाम ये है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दीन पर मजबूती पुख्तगी अता फरमाता है, वो दीन पर मजबूती से अमल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। जो मुसलमान सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने में सुस्ती करता है, सुन्नतों का हल्का जानता है, करे तो चलता, नहीं करे तो भी चलता है, यानी सुस्ती का मुजाहरा करता है सुन्नतों पर अमल करने में, ऐसा मुसलमान फराइज की अदायगी से भी महरूम हो जाता है। मतलब क्या है? जो मुसलमान सुन्नतों पर अमल करने से कतराता है, सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने से कतराता है, तो ऐसे मुसलमान को फर्ज अदा करने की भी तौफीक नहीं होती, वो फर्ज को भी हल्का जानने लगता है। इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं, शैतान पहले छोटी छोटी चीज़ों को छुड़ा देता है, मुस्तहब चीज़ों को छुड़ा देता है, नफिल चीज़ों को छुड़ा देता है, सुन्नतों को भी छुड़ा देता है, उसके बाद फ़र्ज की अहमियत भी इसके दिल से निकाल देता है। इसीलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, आखिरी बात यही है, अगर तुम सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारना शुरू करोगे, अगर हम सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला सरकार की सुन्नतों पर अमल करने की बरकत से हमें फ़र्ज अदा करने की भी तौफीक अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए सुन्नतों पर अमल करेंगे, उसकी बरकत से अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को फ़र्ज से भी भरपूर कर देगा, यानी फ़र्ज अदा करने की भी तौफीक अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, बिलखुसूस उन मुसलमानों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रिजवी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उसे लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ, और कमेंट्स के ज़रिए
اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔